Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. We shall start one by one. Okay, with 3 Omkaras, please. Om. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Release both the hands, please. And Namaste everyone. So Namaste sir. Namaste Akka, ellargu namaste. Namaste. Okay, yesterday towards the end of the class, Nandini Akka had asked a question that God is making me do. Now we will go a little in depth in that. God, does He make us do anything? Any answers, please? It is our karma, sir. Yes, absolutely right. It is our Karmic free account. will. Namma free will. It's our free will. We are using free will which is given to us by God. So we are responsible for all the actions we commit. So God being in us, if God were to be in everyone, the world would have been a very pure world, a perfect world, a beautiful world. So does God exist in everyone? No, sir. Yes or no? Yes sir. Soul is divine, sir. No, my question is, does God exist in everyone? Devre? Yes sir. No. Yes, sir. Yes, sir. No, who told yes, please? Okay, if God is existing in everyone, that means the world should be perfect, godlike. Is it godlike? That is because of the free will, things are maybe happening. Correct, sir. Okay, I'll take that into consideration. Free will ide, karma ide. My question was, does God exist in everyone? No. No, sir. No, absolutely right. Yes, sir. Who told yes? Sir, Rashmi, sir. So that means God existing in everyone means everyone is perfect? Sir, I feel that it is the Atma is, we are Jivatma and he is Paramatma. The Jivatma is Okay. covered with sanskaras and it has forgotten its original sanskaras. Okay. But actually it is God who is residing within us. And we just have to empower it and with our meditation and with our good karmas, we have to cleanse it and we have to Cleanse what? cleanse under the outer covering of the Atma, which is covered with all sanskaras Yes, and sir. bad Okay. karmas. That is with respect to Atma Aitama. The question was whether God resides in everyone. Anjali Sir, Akka said ನಾನು no, ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ- and that is a correct answer.
If God were to reside in everyone, do you think they would have been suffering in this world? He is a different entity, sir. Totally. Absolutely right. He is a different entity on the whole. His energy level, his thing is unlimited. Is unbound. Okay, we are bound. Okay, so this is important. We should know that if God were to reside in everyone, then everyone would have been perfect in this world. We have misused, or rather, yes, as Rashmi Akka put it rightly, we forgot our original sanskars, we forgot our original values, we forgot our original qualities, and of course, law of entropy enacted, and drama got created. So whatever we are here today is facing drama. Drama created by whom? Us. By us. Very good. By us only. We created this drama. And we are enacting in this drama. We are creating further drama. So now when we are empowered with the abilities, the capabilities to create a wonderful drama, can we create it? Yes, sir. We can. Drama is beneficial. I don't say no. But we created drama. This is what I want everyone to know. So going back to drama, ನಾನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ್ದು. So let me tell you something, some points to remember. Okay. Yes, if you prefer, you can make a note of these points. See, we have to remember that samskaras are karmas and karma is drama. Now, samskaras, if our samskaras were to be original, our karmas would have been perfect and our dramas would have been perfect. Everyone perfect? Yes or no? Then, Yes, sir. yes, when we were perfect, or if we are perfect, we will not remember God at all because we are absolutely perfect. ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು ಸರ್. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ. ಎಸ್, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. Yes. Okay. See, there is a thing, bhajan, doha. दुख में सिमरन सभी करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय. ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Am I right? Yes, sir. Yes. So drama, yes, we created this drama and this drama is beneficial because we are learning lessons. And remember this, till we learn the lessons, it is going to repeat. What is going to repeat? The same situations are going to repeat. Okay, now let us go for an example. Bill Gates was a dropout of college. Now today he is made a huge software empire. Now what do you think? Drama or karma? Karma. It is his good karmas. Oh yes, maybe in his past life or something like that. And this. See, same thing happened with Bob Simpleton about that burgers, McDonald's. So, see, what's made the difference? Is it intelligence? Is it the drive? Is it the luck? Something that we can alter at will? Or it is fortune, and that is drama. Fortune andre eno? ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೃಷ್ಟ, ಭಾಗ್ಯ. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? Yes, the soul has sanskars, good or bad. Karma is neutral, remember that. Karma is neutral.
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಮೈ ಕರ್ಮ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡ್ರಾಮಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. Yes, sir. This is deep, very deep, very deep. So drama is certainly beneficial because I am the one who creates my drama. No matter what kind of drama is performed, there is benefit in it. Yes or no? ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಆ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. Why Yes, there sir, is no. benefit? Because I can learn. Because I can learn. Yes or no? You want to learn. Yes, sir. So these are the three Yes. concepts which we have to basically remember. They're absolutely right. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ see, we only put it as fortunate, unfortunate ಎಲ್ಲ. But who created? I created. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು. ಹೌದು ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಇದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Have I told you the story of the ants who do not know what cheating is? I have told it long Yes, back, sir. right? Yes, sir. So do ants know what is cheating? No. Yes. Do we know what is cheating? Yes. Does a child know what is cheating? No. No, sir. Why? Because he is fresh and he has not yet come across the world. We'll put it that way. That means his drama is unfolding, but he has not yet come in front of people whom his drama gets unfolded further. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. Am I right? Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? See, I'll give you some examples. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೇಬರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಡಿಗೆಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಪಾಪು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಪುಗೆ ನೀವು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಾಪು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆ ಪಾಪು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಊಟ ಮಾಡತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಎಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಪಾಪು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಬಂತು ತಾನೆ? ಹೌದು. This is called as unfolding of the drama. ಯಾವಾಗ ಆ ಆತ್ಮ ಯಾವುದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು, ಆ ಆತ್ಮನ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಯು. That's it, full stop. Am I right? Understood? Yes, sir. Yes. ಹಾ, ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. See, drama gets unfolded. I will tell 100 times, ನನಗೆ ಕೋಪನೇ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ someone pushes from back, ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Dash. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮನಸ್ಸಿಂದ Spontaneous ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ, ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂತು. ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕರ್ಮಗಳು, ವಿ ಆರ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕರ್ಮಾಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಸ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. I'll give you one Got it, example. I'll give you one example. Karmas will come with the sanskaras. Yes. I'll give you one example. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡೆದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೋ ಮಗನಿಗೋ ಮಗಳಿಗೋ ಹೊಡೆದೆ.
So, see, ಸಂಸ್ಕಾರ is ಕೋಪ. Am I right? ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ವೈಫ್ ಮೇಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಸ್ ಆಂಗರ್. ನಾನು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಮಗುವನ್ನ. ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮಗುವನ್ನ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಂಸ್ಕಾರ. If keep this point in mind, this is a secret. You can make a note in bold letters. If ಸರ್ you ಆದ್ರೆ can ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ಅದೇ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಅದೇ ಹಾ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕಾರನೇ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ punishment ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ ಸರ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಬಂದೆ ಅಕ್ಕ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ನಾನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ? ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೆದು ನನಗೆ ಪುನಃ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. You can text it in the group or text it to me individually. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ. ಈಗ ಕೋಪ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. As soon as I remove this ಕೋಪ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾಲ್ಡ್ as anger will vanish or will get reduced to ashes. So is this not a good point for all of you? Yes sir. Yes, sir. ಹೇಗಣ್ಣ ತೆಗಿಯೋದು? ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀವೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂದು ಏನದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದು ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಯೋ ತರನೋ ಇದು ತೆಗಿಯೋ ತರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ವಿಚ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು? We have to decide what to do and not to do. What to do, what not to do. Very good. ಸರ್, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೋಪ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು 21 times 11 times ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ ರೀತಿನೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಏನಿದೆ ಆ ಕೋಪವನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ, ಒಬ್ರು, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಬ್ರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ಇವ್ರೆ ಎಲ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, 8 ದಿವಸ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದೆ ಕಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು, ಹೌದಾ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಮಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದಮ್ಮ ಮಗು, ನಾನು ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೌದಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀ ಹೇಳೋದು ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಏನಾಯ್ತದ? ಕೋಪ ಬಂತು. ಸೊ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ 21 ಸಲ ಬರ್ದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 50 ಸಲ ಬರ್ದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ವೆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ಲು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ,
ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಇಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸಿಂದಾನೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇನಾ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ದಿರೋರು ಯಾರು? ಕೆಲ್ಸದವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ? ಸೊ ಕರ್ಮ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತಾ? ಈಗ ನಾನು ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸು ಆಫೀಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋದಾಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅವ್ನ್ ಕಳ್ತನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನ್ ಹುಡುಗನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ನೀನು ಇವ್ರದ್ದು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹೌದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು 2-3 ಸಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಚರ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಹ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಈತ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ಬಾ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ, ನಿನಗೆ ಇವತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಪ್ಪ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಗ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಬ್ಬರ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೆನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಹೌದೇನೋ? ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಇವ್ರದ್ದು ಪೆನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಳ್ತನನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನು ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸಿಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಮಗನ್ಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ಮಗನಿಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಲ್ಲ? So we have to be careful with our actions. I think that myself. ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಏನ್ ಸರ್, ಕರ್ಮದಿಂದನ ನಿಜನೇ ಸರ್, DNA ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಮಗ? ಅಲ್ಲ, you see what I am trying to tell you here is, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. We have to be very careful. ತುಂಬಾ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, we have to be very careful. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನಾವೇ. These are subtle points which we will not be knowing at all. ಈಗ in both the cases ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಳ್ತನ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಳ್ತನ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್, ಕಳ್ತನ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. See, one more important point I would like to tell you is, okay, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. That is what ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ we think that we are perfect. Now, let me tell you one thing, one important point. ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ನಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದೇವ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್,
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಿಂದ ಏನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಸನೆ ಇದೆಯಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Anything that comes out of a human being is stinking, yes or no? Yes, Yes, sir, sir. very much. Yes, sir. At least ಮಾತಿನಿಂದ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಿಂದನೂ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. We have that in our control. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Can we do this? Yes, Yes, sir. yes, sir. Is it easy? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಯಾವಾಗಿಂದ? No, sir, it's not, sir. It is not easy, sir. But Not we have easy. to practice, sir. Yes, We sir. have It's to- not easy. We have to practice. We have to practice We it. have to practice. We have to control very Can we do it? cautiously, carefully. We have to Yes, practice. we can. Yes, Yes, sir. we By can. doing, We can do yes, it. sir, we can do it. By practicing, we can do. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತರಿಗೆ ಸಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದೇನು? ಒಳ್ಳೆ ಪದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ. ವೆರಿ Thinking, ಗುಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅವರ ವಿಚಾರ. ಬಾಯಿಂದ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಂತರು? Yes, sir. We can, sir. Practice ಮಾಡ್ಬೇಕು sir. And ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆ ಸಂತರಾಗ್ತೀರಾ? ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗೋ Try ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ Easy, ಮಾಡ್ತೀವಿ. sir. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಪ್ರಯತ್ನ all are ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ On the Yeah. already. So you got many answers and many questions were, see, don't run in that autopilot mode. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Yes, sir. ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು ನಾನು ಬೈಬೇಕು, ಅವ್ರು 4 ಸಲ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Should you be in autopilot mode? no, sir. No, sir. No, sir. No. So you have to control over your, see, this is what is entropy. Now autopilot mode ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು down the ladder we have come. Let me tell you, ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬೈತಿರಲ್ಲ ವಾಪಸ್, ಬೈಯಲ್ವಾ? Yes, sir. that is autopilot mode. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು ನಾನ್ ಬೈಬೇಕು, ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೈದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಪರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸರ್. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ, ಪರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ autopilot mode means wrong sanskaras, we have to correct it. Okay, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to transform your actions, you have to transform your sanskars, you have to transform your karmas, you have to transform your bhagya. Will you do it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is being repeated almost in every class, alla? Yes. But are you getting important points? Yes, sir. Very much. Lot many ಅಣ್ಣ. Yes. ಜೀವನದಲ್ಲಿ Very, very- ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Subtle points, these are subtle points, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ Yes, points sir. ಇದು. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. We have to use it. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. Sir, We have ಅಂಡ್ to ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಂತರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಣ್ಣ. step by step ಸಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕ್ಕ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸರ್ ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಈಗ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅದು? ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 4 ಸತಿ ಬೈದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬೈಯೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೈತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ದೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದು? ಈಗ ಅವರಿಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಬೈತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತೀನಿ,
ಈಗ ಹಾ. ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ನೋ, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಈಗ ಓಕೆ ಸರ್. ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೈದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 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 So ಸರ್. ಆಮೇಲೆ whatever is ಪ್ರಾಣಿ happening to us, ಸರ್, ಈಗ whatever is ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು happening to us, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಆತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾ. ಕರ್ಮಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇ ಸಫರ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಓವರ್ ಜನ್ಮಾಂತರ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ Because ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಅರ್ಥನಾ ನೀವು ಸರ್? ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅದೇ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್. ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮಲ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕರ್ಮ ಕ್ಯಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೋದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಏನೋ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಅದ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ನೀವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಏನ್ ಇದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಏನಾಗಿದ್ವೋ ಏನಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 84 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, 84,000 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ are there. 84,000 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಮರನೇ ಬರೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಬರೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮನುಷ್ಯನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಹಿಂದೇನು Okay, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ರಿ, ಈಗ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ರಿ, ಮುಂದೇನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈರ್ ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಓಕೆ. ನಾವೇನ್ ಥಿಂಕ್ Okay, ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ. ಅಂತಮತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಅದೇ. ವಿಷಯವನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಹಸುವಿನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಸು Who is that ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಸು? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ ರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ. DNA cannot be changed ದೇವ್ರೆ. See, there is a experimentation. 188 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, I think more than 188 years ಇಂದ there has been experimentation and we all studied ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಂಗಾನು ಮಾನವ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಈವರೆಗೂ. 188 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಆದನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. Even Darwin's theory, that theory is discarded now ಅಣ್ಣ. Yes, Darwin theory is discarded, but it is still there in the textbook. ಹೌದು ಸರ್. Our Yes, children sir. are learning the same Darwin theory now. ಸರ್, ಪಾಪ ನಮ್ಮ Yes, sir. ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತಾರೆ ಮಂಗನ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಮಂಗ is ಮಂಗ and human being is human being. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಪ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ. See, Rashmi akka, DNA of manga is 44 plus 2. DNA of a human being is 46 plus 2. ಎರಡು DNA add ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So manga Okay, is sir, always okay. manga and human being is always human being. Okay na? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾವ್ ಆತರ ಚಂಚಲ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? Absolutely right. You are absolutely right, ದೇವ್ರೆ. Yes, character wise. ಈಗ ನಾನು ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನನಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾನಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ನಾಯಿ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಯಿ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಬಂತ ಡೈಲಾಗು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮಗಳಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಪ್ರಾಣಿನೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಪ್ರಾಣಿಯೂ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 10 ಅವತಾರ ಎಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. You have come from amoeba. Oh. You have come from a single cell. Yes or no? Yes, Anyone sir, yes, sir. disapproving here? No, sir, no. No. In the mother's womb, from a single cell, you have been built into a child. Am I right? Yes, ಹೌದು sir. ಸರ್. Yes, sir. ನಾಳೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ದಶಾವತಾರದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಶಾವತಾರದ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? No, sir. ಈ ದಶಾವತಾರದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ another 4 minutes we have. So it may get disconnected ಅಂತ. It is a long story. ದಶಾವತಾರ ಅಂದ್ರೆ 10 ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್.
ಎಸ್ ಮಾ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೌದು. ನಾವು ಈ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ತರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಸುತ್ಕೊಳಲ್ವಾ ಆ ತರ ಆದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ. ಅಥವಾ ಆ ತರ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಅವರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ದೇವರೇ. ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕಿಲ್ ಒನ್ ಜೀವ, ಅದು ಹೌದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಪಾಪ ತಗುಲತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸರ್. But we can ಅದನ್ನ request them to ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ we can request them to leave, sir. We Very can much. tell Raise the energy. We can raise the energy of the house. We can raise the energy of the surroundings of the house. Absolutely so that right. they You leave, can sir. raise the energy of the house into a pure one. ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಒಳಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ? ನೀವು ಪವಿತ್ರತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ in this case ಪರಿಸರ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ. ಹೆಂಗೆ ಆರಾ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಮನೆಗೂ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಆರಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. The other day you explained about the Gayatri mantra. Probably we can do the same thing to our houses, to ourselves as well, sir. Absolutely right. We can do that. ನಾವು ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಲ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಆನಿಮಲ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬಂತ? ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ನನಗೆ ಬಂದು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ. See, what we do to them will reflect on us. Yes or no? yes ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಇರುವೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯುತ್ತಲ್ವಣ್ಣ ಅಕ್ಕ? ಇರುವೆಗಳು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೋಲ್ whom we kill. ಸರ್ ನೀವು ಅವತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಷಮೆ ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗ ಅವರಿಗ? ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹೌದು. We have to ask for forgiveness for the mistakes, for the things that we have done wrong. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು habit. If you can develop this habit every day night before going to bed, it is very good. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು. ಪಂಚತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೌ ಟು ಲಿವ್ ಅನ್ನೋದು. If you want me to take that chapter tomorrow itself, I will take how to live. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this karma will end almost today. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟೇ. Like everyone knows now what are punya karmas. And ಭಗವಂತನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮನೇ ಆಗತ್ತೆ. So ಸರ್ ಇವಾಗ now that most of us we go into the second dimension, third dimension, sometimes fourth dimension. Ivaga regular agi everyone, how can we raise the energies of ourselves and our houses, sir? Yes, Akka. For that also I will give you one meditation, and we'll all be doing that meditation to create purity in the house, meditation to invite Paramatma in the house. All these meditations we will perform and slowly raise the vibrations of the house and of ourselves. So we have less than 30 seconds. Okay. So yes, sir. Another question idre dayavitu you can either text or you can ask tomorrow, and we'll surely take it up. Tomorrow, how to live life, we will start. The chapter anna ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, like I am going fast forward. Okay. Please come to Namaskara Mudra. 3 Omkaras, please. Om.
Visualize the whole world. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Release both the hands. Rub both the palms. Form a cup and keep them on the eyes. Slowly open your eyes, flipping the eyelids. Namaste. God bless you all. May all of you be healthy, wealthy, wisdom filled, happy and prosperous. Have a nice day. Please take care. Om Shanti.